المرجو منكم دعمنا بالضغط على زر لايك، فهذا يسعدنا كثيرا ويحفزنا لتقديم الأفضل دائما، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. صامويل ايتو بلبلها في التوقعات ديالو على كاس العالم بقطر 2022 اللي رشح غادي يكون نهائي افريقي 100% بين المنتخب المغربي ومنتخب الكاميرون. ولكن اللي عجبني اكثر في صامويل ايتو هو الكلام اللي قال على المملكه المغربيه، على السي فوزي القجع، وعلى المدرب الرائع السي وليد الركراكي. وهنا كيبين لك بانه زار المغرب، عرف هاد الناس شنو كيسواو، وبالتالي قال كلام طيب في المملكه المغربيه. غادي نحسوا بالتوقعات ديالو كاين شويه العاطفه، ولكن المغزى من هذا الشيء اللي دار هو انه يرد الاعتبار المنتخبات الافريقيه، لان ملي كنشوفوا التوقعات ديال الاجانب دائما كيخرجوا المنتخبات الافريقيه من الدور الاول، لكن سي صامويل ايتو رد الاعتبار للقاره الافريقيه وللمنتخبات الافريقيه، وقال لك حنا جينا الافريقيه باش نخدموا ماشي باش نتباكاو ونتشاكاو. فنخليكم مع التوقعات ديال صامويل ايتو. ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. انجلترا في الصدارة على مسؤوليتك صامويل ايتو، وإيران في المركز الثاني. ننتقل إلى المجموعة الثالثة، مجموعة الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا ليفاندوفسكي. من سيواصل الرحلة ايتو ومن سيغادر؟ Je vais faire le choix de l'Argentine. Après, j'hésite entre le Mexique et la Pologne parce que c'est deux bonnes équipes. Quoique l'autre équipe aussi n'est pas mal, mais je vais faire le choix de la Pologne. إذن أرجنتين في الصدارة وبولندا تتأهل في المركز الثاني. لا حظوظ للسعودية، تعتبر ظلمت السعودية في هذه المجموعة. لا حظوظ لإيران. C'est une très belle équipe avec un très bon entraîneur. Mais ça sera vraiment compliqué. Après, ce sont mes choix. Maintenant, le football a ses raisons. Mais je trouve qu'avant le départ, l'Argentine et la Pologne sont un cran au-dessus. إذن الأرجنتين وبولندا إلى دور ال16، أرجنتين في الصدارة وبولندا في الوصافة. مجموعة بطل العالم حامل اللقب يصارع في هذه المجموعة أستراليا، الدنمارك والمنتخب الإفريقي منتخب تونس. La France, bien évidemment, avec Pogba, Mbappé, Griezmann, Karim Benzema, qui est en super forme et j'espère prochain ballon d'or. Et après la Tunisie. Je pense que c'est la Coupe du Monde des Africains et je pense vraiment que les équipes africaines iront au deuxième tour. إذن فرنسا تتأهل في الصدارة والوصيف. تونسي. المنتخب التونسي يتأهل في وصافة هذه المجموعة. الآن ننتقل إلى المجموعة الخامسة، إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا ومنتخب آسيوي وحيد هو المنتخب الياباني. بطلا للعالم في هذه المجموعة صامويل ايتو. مجموعة تعتبر نارية، والمواجهة بين إسبانيا وألمانيا ربما هي من ستحدد صدارة هذه المجموعة. Ça sera le feu, mais la chance aussi dans ce groupe, c'est que deux champions du monde qui sont vraiment au-dessus des deux autres nations. Je pense pour ma part que l'Allemagne passera en première position et l'Espagne, qui a un bon groupe, avec un bon entraîneur, un groupe vraiment jeune et avec 2-3 joueurs avec beaucoup d'expérience, ils passeront second avec un style de jeu propre à eux-mêmes. Je pense qu'ils passeront en deuxième. إذن الصدارة لألمانيا. L'Allemagne, oui, et la deuxième Espagne. والوصافة للمنتخب الإسباني. المجموعة السادسة، بلجيكا، كندا، منتخب افريقي هو المنتخب المغربي، وكرواتيا التي حلت في المركز الثاني وصيفة المونديال الأخير في روسيا. من يغادر ومن يواصل المغامرة المونديالية صامويل؟ Ici, j'adore cette belle équipe du Maroc
Et beaucoup plus aujourd'hui où cette équipe a pris un entraîneur marocain, un bon entraîneur qui apportera quelque chose de nouveau, le patriotisme un peu plus dans cette équipe. Je pense que dans ce groupe, le Maroc sera la surprise et passera en première position. Et comme deuxième, je suis en train d'hésiter entre la Croatie et la Belgique. Je suis un peu désolé pour le Canada, mais je vais choisir la Belgique parce que si Eden Hazard est dans ses beaux jours avec Romelu Lukaku, je pense qu'ils seront un cran au-dessus de la Croatie. Oui, le Maroc en première place. Pourquoi nous ne mettrons pas certaines nations africaines en première place? Je pense que le Maroc a tout. Ils ont un président qui est... Je pense que le Maroc dans ce groupe a son mot à dire et je joue la première place pour le Maroc. إذن أسود الأطلس في المرتبة الأولى وبلجيكا في وصافة هذه المجموعة إلى دور 16 على مسؤولية سامويل إيتو. الآن المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا وكاميرون. Oui, ici ça va vraiment être aussi difficile. Parce qu'on a deux équipes avec des styles différents. La Serbie, qui est une équipe compacte, qui joue bien, les ballons arrêtés, une équipe difficile à jouer. La Suisse, qui a un mélange de joueurs techniques, physiques, qui sont là. Et puis le Brésil que nous connaissons tous avec Neymar et voilà tous ces grands joueurs. Mais vous savez, le football a ceci de particulier quand vous pouvez avoir tous les grands joueurs et il arrive que vous n'avez pas votre jour et vous perdez votre et moi je mise vraiment pour le Cameroun dans ce groupe. C'est vrai qu'on ne nous attend pas. Nous n'avons plus rien à perdre dans ce groupe. Si nous sortons au premier tour, c'est l'issue normale que tout le monde prédit pour le Cameroun. Vu que nous n'avons rien à perdre, nous jouerons pour essayer de passer en première position dans ce groupe. Oui, nous allons essayer parce que nous n'avons rien à perdre. Oui, je joue pour la première place pour le Cameroun et la deuxième place pour le Brésil. Pour le Brésil, ok. إذن الكاميرون في صدارة هذه المجموعة والبرازيل في الوصافة. هذا توقع عاطفي صح سامويل؟ Oui, nous n'avons plus rien à perdre. Le fait d'être là, tout le monde attend que le Cameroun sorte au premier tour normalement dans ce groupe. Mais nos joueurs viennent pour participer à l'une des plus belles Coupes du Monde, sinon la plus belle Coupe du Monde. Et je pense que vu que nous avons déjà tout perdu, nous irons à la conquête de ce que personne n'attend. نعم. المجموعة الأخيرة الثامنة: البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في ربما آخر مونديال للدون، تصطدم في غانا المتطورة، الأوروغواي وكذلك كوريا الجنوبية. من يقصي سامويل ومن يؤهل؟ Le Portugal, ça dépend aussi de l'état de forme de Cristiano. J'espère que d'ici là, il va reprendre son rythme normal, il va jouer régulièrement. Et Cristiano, le Portugal. Et en deuxième place, sans hésiter, le Ghana qui est une très très bonne équipe et surtout qui a un banc de touche incroyable, des entraîneurs avec Ado qui ont eu à passer tous leurs examens en Europe, plus précisément en Allemagne, et qui apportent quelque chose aujourd'hui dont le football africain avait besoin. إذن البرتغال في الصدارة وغانا تتأهل كوصيف لهذه المجموعة. إذن هذه كانت توقعاتك سامويل إيتو، هذه هي المنتخبات التي أهلتها لدور 16. قبل أن نواصل التوقعات أتوقف عند خطابك الشهير بعد مباراة بروندي، هذا الخطاب الذي كان له وقع إعلامي كبير.
في الصحافة العالمية الإفريقية وحتى العربية. البعض اعتبر أن صامويل إيتو أخذ مكان المدرب، والبعض الآخر رأى في هذا الخطاب حبا كبيرا من صامويل إيتو للكاميرون، خاصة أنك قلت سأقدم كل حياتي للكاميرون. ما الذي دفع صامويل إيتو في هذه اللحظة للقيام بهذا الخطاب؟ Parce que j'ai estimé que c'était le moment opportun de le donner. Souvent quand je dis aux joueurs, je félicite les joueurs, personne ne s'interroge, et quand il faut remettre les joueurs à l'ordre, je ne le pense pas 10 millions de fois. Je le fais parce que j'estime que c'est ce qui est bon pour le groupe, et si le groupe est meilleur, évidemment que le Cameroun fera une belle Coupe du Monde. Et je n'ai pas pris la place de l'entraîneur. Je pense que je suis dans mon rôle de président de la fédération. L'entraîneur a son rôle, il a sa mission, il sait quelle est sa mission, parce que nous avons discuté avant que je propose qu'il devienne sélectionneur de l'équipe nationale. Mais au-dessus de l'entraîneur, il y a le président de la fédération. Et le président de la fédération, de temps en temps, il peut rentrer dans un vestiaire et il prend ses responsabilités quand il pense qu'il faut faire bouger les garçons. إذا وصلنا إلى دور ال16 إيران والسنغال. فرصة لساديو ماني للتأهل إلى الدور ربع النهائي. Là, ça sera un très très beau match. Mais ça va être compliqué, même si je souhaite que la Tunisie passe, et je vais apporter cet esprit africain, et je vais supporter la Tunisie, parce qu'en 90, figurez-vous que personne n'attendait le Cameroun, et le Cameroun a battu l'Argentine. Pourquoi la Tunisie ne le ferait pas? هل أنت متأكد من هذا التوقع؟ يعني ترى ليونيل ميسي خارج المونديال في آخر مونديال. Le football a ceci de terrible. C'est qu'à l'avance, on ne sait pas qui va gagner, même si il y a des favoris. Tout peut se passer dans un stade, parce qu'au final, nous sommes 11 contre 11. هل صامويل إيتو يدعم المنتخبات الإفريقية بما أنك رئيس للاتحاد الكاميروني؟ هل هذا نوع من الدعم للمنتخبات الإفريقية؟ Non seulement c'est une sorte de... c'est un soutien que j'apporte à toutes les équipes africaines, mais aussi c'est une conviction que j'ai. Je pense que nous les Africains, nous pouvons être meilleurs, et c'est peut-être le moment pour nous de démontrer que nous sommes vraiment meilleurs. Nous avons eu largement le temps d'apprendre dans les meilleurs championnats du monde, et quand vous voyez aujourd'hui, nos joueurs sont considérés parmi les meilleurs joueurs au monde. Vous avez Sadio Mané, vous avez Aubameyang, vous avez Mohamed Salah, vous avez Kessie à Barcelone, vous avez Aboubakar Vincent, vous avez Zambo Anguissa à Napoli, vous avez André Onana à l'Inter. Ils jouent avec ces joueurs, et ils sont même considérés comme meilleurs que certains de ces joueurs. Je ne vois pas pourquoi, quand ils arriveront à l'équipe nationale, certains vont dire qu'ils sont moindres. Oui, on n'a pas une histoire, mais l'histoire, elle s'écrit, et je pense qu'il est temps pour nous d'écrire cette histoire. إذا ميسي خارج مونديال قطر، ويكتفي بالوصول إلى دور ال16 ونسور قرطاج إلى الدور ربع النهائي. الآن صامويل، قمة أوروبية بامتياز بين منتخبين عريقين هما المنتخب الألماني والمنتخب البلجيكي. Je vais une fois de plus m'incliner, même si l'Allemagne a un style de jeu particulier et ils sont toujours là, ils sont toujours compétitifs. Je vais une fois de plus supporter la Belgique. Avec Martinez. Avec Martinez, que j'aime énormément, son idée de football. Et puis Eden Hazard, que je souhaite voir à son meilleur niveau, parce que j'ai toujours pensé que ce garçon, il est au niveau de Cristiano Ronaldo, de Messi. Je l'ai eu quand je suis arrivé à Chelsea, et j'ai vu le joueur qu'il est. Il peut changer toute une équipe. Après, tu as Romelu Lukaku. S'il revient très bien, je pense que la Belgique pourra passer. إذن بلجيكا بقيادة مارتينيز وإيدن هازارد تتأهل إلى الدور ربع النهائي. الآن قمة إفريقية صامويل إيتو،
لمن الغلبة في هذه المواجهة بين الكاميرون وغانا؟ Je suis triste de voir qu'une équipe africaine devrait sortir, mais une fois de plus, je choisirais le Cameroun, bien évidemment. Même si le Ghana, c'est un pays frère, ami, que j'aime énormément, mais j'irai avec le Cameroun, une fois. إذن الكاميرون في مواجهة بلجيكا في الدور الربع النهائي لمونديال قطر. الآن مباراة صعبة للمنتخب القطري، وأنت القريب من المنتخب القطري ومدربه فيليكس سانشيز والكرة القطرية. هل المنتخب القطري أمل أمام منتخب إنجلترا القادم من أوروبا؟ Je pense que le Qatar a toutes ses chances et je souhaite que le Qatar passe. Parce que j'ai vécu au Qatar pendant 5 ans, j'ai vu tout le travail que le peuple qatari a fait autour de son projet Coupe du Monde, autour de cette équipe. Et vu tout ce travail, je souhaite vraiment que le Qatar passe. إذن قطر؟ Oui, Qatar. قطر إلى الدور ربع النهائي. الآن فرنسا تواجه بولندا. لمن الكلمة في هذه القمة الأوروبية؟ ليفاندوفسكي أم مبابي؟ Oh, je pense à la France. France. Oui, je pense que la France est المنتخب الإسباني، وربما إذا نظرنا إلى تشكيلة المنتخب المغربي سامويل تضم العديد من النجوم المحترفون في الدوري الإسباني كياسين بونو، يوسف نصيري، منير حدادي. Il y a beaucoup de joueurs marocains qui jouent en Espagne. La Liga. Ils connaissent bien les joueurs espagnols. Et ici, je n'hésite pas. Si ce match se présente, le Maroc va passer. Sûr, le Maroc passera. الركراكي سيتفوق على لويس إنريكي. Luis, j'ai beaucoup d'estime pour ce grand homme qui a apporté en tant que joueur et qui apporte en tant qu'entraîneur. Mais je pense qu'il y a un côté cœur, une passion que les Marocains ont qui leur conduiront vers la victoire finale. إذن أسود الأطلس بقيادة المدرب المغربي وليد الركراكي إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر. المواجهة الأخيرة. Ici c'est compliqué. Ici je vais faire un choix pour ne pas retomber sur cette équipe au niveau des demi-finales. Je vais choisir le Portugal. Le Portugal. Oui. Je vais choisir le Portugal parce qu'il faut éviter le Brésil. Maintenant, il faut commencer à souhaiter que certaines grandes nations du football soient éliminées pour avoir un meilleur parcours. على مسؤوليتك سامويل إيتو مونديال بلا ميسي وبلا نيمار. Ce sont mes choix et j'espère qu'ils seront comme ça. اوكي. سامويل، هذا هو مشهد الدور ربع النهائي على مسؤوليتك. قبل أن نواصل التوقعات لنتوقف قليلا عند مسيرتك سامويل. شاركت في عدة نسخ من كأس العالم، ما هي اللحظة الأفضل لسامويل إيتو والأسوأ؟ C'est quand la compétition commence. En fait, la Coupe du Monde, c'est l'événement le plus important pour un footballeur. C'est le moment que nous attendons chaque 4 années. Vous pouvez être le meilleur joueur au monde. Si vous n'avez pas participé à une Coupe du Monde, vous avez un goût d'inachevé. Et c'est un rendez-vous où la planète a déjà épousé ce rendez-vous-là, où on veut voir les meilleurs joueurs au monde. Et c'est quand cette compétition-là commence, cette adrénaline-là, où vous défendez votre nation, il n'y a rien de comparable à cela. تعاملت مع العديد من المدربين، من هو المدرب الأفضل في مسيرة سامويل إيتو الرائعة والمدرب الأسوأ؟ Oh, le meilleur, tous, il n'y a pas de pire. Il n'y a pas de pire. Chaque entraîneur est bon. Mais le meilleur pour moi, c'est Luis Aragonés. Et paix à son âme, parce qu'il n'est plus de ce monde. نعم. رادي سامويل، لنواصل رحلة التوقعات. الآن قمة إفريقية، الكرة الإفريقية حاضرة في الدور الربع النهائي. لمن الغلبة؟ Sénégal. سنغال على مين؟ السنغال، أعطوه السنغال. السنغال. الآن
هل ستواصل الكرة الإفريقية تأكيد علو كعبها في المونديال؟ هل ستتخطى الكاميرون بلجيكا كاميرون؟ الآن قطر وفرنسا، فرنسا من أجل النجمة الثالثة وقطر من أجل مونديال تاريخي هنا على أرضها وأمام جمهورها. Ici ça va être compliqué mais je fais le choix de la France. La France. Même si je souhaite que le Qatar continue, ici je fais la France. الآن المنتخب المغربي والمنتخب البرتغالي. Le Maroc. إذن سامويل يعني تثق جدا بالكرة الإفريقية وعلو كعبها وهذا أمر رائع. 3 منتخبات إفريقية في مربع الكبار لمونديال قطر أمر جميل ونتمنى أن نراه بصراحة. C'est mon souhait. En tout cas, d'autres pensent que c'est impossible. Mais en sport, rien n'est impossible. En sport, tout est possible. Et je souhaite que ça se passe plus ou moins comme ça. Ou pas, ils ont choisi quelqu'un d'autre et ils ont estimé que j'étais le 3e meilleur joueur au monde. Tous les joueurs sont un peu égoïstes et ils pensent toujours qu'ils sont meilleurs. Mais le plus important pour moi, c'était de respecter le choix des autres. من هو كان النجم الأول في هذه الفترة برأيك؟ Oh, il y avait beaucoup de bons joueurs. Vous aviez Ronaldinho, vous aviez Xavi à cette époque. Vous avez au Real Madrid, vous aviez Zidane, vous avez Beckham, vous aviez Figo. Vous aviez, si je veux aller un peu plus loin en Angleterre, vous aviez Thierry Henry, vous aviez un joueur que j'aimais beaucoup et que j'estime qu'on n'a pas donné toute la place qui était la sienne et qui était parmi les meilleurs, c'est Robert Pires, qui rendait le football tellement facile. Il y avait tellement de joueurs à cette époque que tous se sentaient meilleurs. سامويل نعود للتوقعات. مربع الكبار ساديو ماني يواجه قائد الكاميرون فانسان أبو بكر. لمن الغلبة في هذه القمة الإفريقية؟ Vincent Aboubakar bien évidemment. إذن الكاميرون إلى نهائي مونديال قطر. الآن فرنسا والمغرب. ديدييه ديشان في مواجهة وليد الركراكي. Vous savez, la France a déjà connu une Coupe du Monde, je jouerai avec le Maroc. نهائي إفريقي خالص. Je pense que ça devrait être la Coupe du Monde des Africains. إذن المنتخب المغربي والمنتخب الكاميروني إلى نهائي مونديال قطر. سامويل، هل تعتقد أنك أخذت حقك إعلاميا خلال مسيرتك الكروية الرائعة؟ أم سامويل إيتو كان يستحق أكثر إعلاميا أتكلم؟ Vous savez, on pense toujours qu'on mérite plus, mais ça ne m'a jamais préoccupé si je méritais plus ou pas. Je pense que moi, je faisais mon job et le plus important, c'était que mes coéquipiers, mes encadreurs reconnaissent le job que je faisais. Le reste était secondaire pour moi. Vous savez, l'opinion très souvent de la presse est selon les intérêts de la presse. Donc, parfois, vos intérêts ne marchent pas avec les intérêts de la presse et vous n'êtes pas jugé peut-être à votre juste valeur. Mais ça ne me dérange pas et ça ne m'a jamais dérangé. Le meilleur but, je pense que c'est Brésil, Cameroun en France. Où la première fois où ma maman est rentrée dans un stade en Europe. الآن سامويل جاهز للإعلان عن بطل مونديال قطر؟ الكاميرون أم المغرب؟ مونديال إفريقي بامتياز سامويل إيتو، هكذا أردته. En fait, l'Afrique a déjà gagné son mondial ici. L'Afrique a déjà gagné son mondial ici. Et évidemment, vu que je suis président de cette fédération, je resterai avec le Cameroun parce que nous faisons tout pour arriver avec cette mentalité-là. Après, l'histoire de la Coupe du Monde s'écrira et à la fin de la compétition, nous verrons où l'histoire nous a guidés. Mais je suis convaincu et j'arrive ici étant convaincu
que c'est possible et je souhaite que ce soit le Cameroun. Après l'histoire de la compétition nous dira. إذن الكاميرون تحقق لقب مونديال قطر لأول مرة في تاريخها. صامويل إيتو، نتمنى هذا السيناريو أن يتحقق هنا على أرض الدوحة. J'espère que ce scénario verra le jour. En tout cas, il n'est pas impossible dans le monde du sport, parce que et particulièrement dans le football. On a vu le Danemark qui est sorti. Les joueurs sont sortis des plages. Ils étaient un peu partout. Ils sont arrivés et ils étaient champions d'Europe. Pourquoi pas le Cameroun qui se prépare bien pour cette Coupe du Monde? Je pense que la première victoire pour nous, c'est d'arriver et de nous dire, écoutez, de toutes les façons, on pense déjà que nous serons derniers de notre groupe. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، باش ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.